آئندہ بھی دعوت ضرور دیں گے پروگرام میں. تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے ٹیلنٹڈ پاکستانی یوتھ جو ہے یہاں پر موجود ہے اور اس یوتھ کے آنے جانے کا سلسلہ اقبال کے شاہینوں کا سلسلہ اسی طرح لگا رہے گا. مگر فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب. ویلکم بیک ناظرین اور جشن آزادی مبارک. ناظرین سر زاہد صاحب ایک اور شاہین کی بات شروع کی تھی عمر نے اور ایک اور شاہین ہمارے ساتھ ہم جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین آج سرنل موجود ہیں بڑے ینگ جے رائٹر ضلع خوشابتو تعلق کے جوہر آباد ضلع خوشابتو تعلق کے ایک کتاب لکھ چکے ہیں آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر سے. جی یہ کتاب لکھ چکے ہیں اور 3 اور کتاب لکھنے والے یعنی کہ وہ تیاری میں ہے, ان پر بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم عباس. السلام علیکم نعیم اور جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو, خاص طور پہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے بچوں کو میری طرف سے ماشاءاللہ. یہ ہوئی نا بات, بڑی لائیولی بات کی ہے. اور نعیم بہت مبارک ہو ماشاءاللہ کہ آپ نے 3 کتابیں لکھی ہیں اور آپ نے مجھے لگتا ہے اقبال کی جو خودی تھی اس پہ بہت چھوٹی عمر میں ہی عمل کرنا شروع کر دیا تھا اس پیغام پہ. اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں قوم کا درد پیدا کر دیتا ہے ماشاءاللہ, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سوچ ہے. جب آپ کسی کے بارے میں کسی کے بھلے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں اور سوچ کے ساتھ جب آپ کریٹیوٹی کہتے ہیں کہ میں نے اب عمل کرنا ہے اور وہ سوچ بھی دوسروں کے لیے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی ہے کہ جب یہ بندہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو اس کی سارے کام کی ذمہ داری جو ہے وہ میری ہوگی. بڑی خوبصورت بات کی کہ سوچ جو ہے نعمت ہے, وہ بہتر سوچ جو ہے نا. اور اگر ہم موجودہ معاشرے کی بات کریں تو جیسے اب میری چونکہ کتاب ہے تو میں نے اس میں یہی کوشش کی کہ معاشرے کے اندر جو مسائل تھے, جو جیسے کہ ابھی زاہد صاحب کی میں بات سن رہا تھا کہ ہم نے جو وہ ڈرامہ کلچر جو ہمارا پہلے ہوتے تھے لکھنے والے تھے, تو قدرتی طور پہ مجھے بہت شوق تھا ان ڈراموں کا. اشفاق احمد صاحب کا میں اتنا مرید کہہ لیں تھا کہ جب میں ان کو سنا کرتا تھا تو میری یہ بیڈ لک تھی کہ جب میں نے ان کو سننا شروع کیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سوچ دی کہ جب میں پڑھنے لگتا تو ایسے لگتا کہ میں پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہوں. بہت خوب ماشاءاللہ. اور جب میں نے ہسٹری پڑھی, مجھے ہسٹری کے ساتھ بہت دلچسپی تھی, خاص طور پہ صلیبی دور کا جب میں نے ہسٹری پڑھی تو میں نے اس میں جب بڑا انٹرسٹ لیا تو اس میں مجھے ایسا لگا کہ میں نے جب ہمارے بھائی جب صحراؤں میں لڑتے ہیں تو میں ان کو دیکھ تو نہیں رہا لیکن میں ان میں موجود ہوں. اور کیسے کہ ہماری جب ماں بہنوں نے, جیسے اب میں نے اس کتاب میں ایک ہماری ماں تھی, یہی میں کہہ رہی تھی کہ آپ پیار کے دیپ جلائیں پھر. یہ کتاب ہے مطلب یہ لکھی, اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک سوال بھی کیا گیا کتاب میں کہ آپ نے پھر کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال کیا, اور یہ تھا کہ اس کے نیچے پھر میں نے ایک شعر لکھا, آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر, آؤ امن و سکون کے گیت گائیں پھر. یعنی ہمارا جو معاشرہ تھا, جیسے پہلے ہمارا جو معاشرہ ہوتا تھا, میں نے جب اپنے پی ٹی وی کے ڈراماز مجھے بہت شوق تھا دیکھنے کا, تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے ولیج کلچر کو بہت زبردست انداز میں پیش کیا جاتا. جیسے منشا یاد صاحب کا راہیں ڈرامہ آتا تھا, اور مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ ڈرامہ آتا تھا تو ہمیں کہتے تھے کہ آج راہیں ڈرامہ آنا ہے, اور رات کو دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی. تو مجھے اس میں کچھ یاد تھا, تو میں نے جب نیٹ پہ اب دیکھا ڈرامہ تو اب گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اب آپ دوبارہ بار بار وہی لگا کے دیکھتے ہو. تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے وہ اس ویلیج کلچر کے اندر وہ کیسے ایک معاشرے کے اندر چھوٹے سطح کے جو لوگ ہیں, جیسے ہمارے یہاں موچی ہے جن کو ہم لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے, جن کی اہمیت ہے اور ہم ان کی اہمیت جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے, یہ 2 ٹکے کا موچی ہے جو درخت کے نیچے جوتیاں صاف کر رہا ہے. تو میں نے ان لوگوں کے لیے جب میں نے, جیسے منشی پریم چند صاحب کہتے ہیں, اگر یہ میں آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, یہی شخص جو ہے موچی اگر نہ بیٹھا ہوا تو شاید ہم ڈسیبل ہو جائیں. ہماری وہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہم تو ایک یہ کام ہے ہم کر ہی نہیں سکتے. اور سوچ میں اتنی سینسٹیوٹی ہے نعیم عباس آپ کے سوچ میں, تو اس سوچ کو آپ لے کر آئے. اچھا جی کنٹینیو. اور دوسری یہ چیز تھی کہ میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کو ہم معاشرے میں اہمیت نہیں دے رہے تھے. مثلا منشی پریم چند صاحب جیسے کہتے تھے کہ جب آپ افسانہ لکھنے لگے تو اس میں گوبر کی بو محسوس ہو پڑنے والے کو.
गोबर that much close to your culture, इतना कल्चर अपनी मिट्टी से। अब देखें कि किसी अंग्रेज ने कहा था कि जब आप किसी मुल्क का कल्चर देखने लगे तो उसके शहरों में ना देखें, उसके देहातों में जाके देखें, इसलिए कि हमारे देहातों में वो कल्चर है। तो अब वो ये था कि मैंने जब उस कल्चर को थोड़ा सा फील किया कि इस कल्चर में हमारा कितना ज़बरदस्त कल्चर है, कि जिसमें एक देखें कि भाई के पास बहनें हैं, माओ बहनें के। अब जैसे इशफाक साहब की बात आती है तो वो कहते थे कि आप सुई में धागा डालना सीखें। सर इशफाक साहब की उन्होंने जिक्र की, नईम बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा एहसास रखने, बड़ा एहसास दिल रखने वाले बच्चे हैं। सर इन तमाम बातों की नईम की बातों को आप सर कैसे हमारी यूथ तक पहुंचाएंगे सर? देखिए माशाल्लाह नईम पर अल्लाह ताला ने एहसान किया हुआ है कि जो बच्चा इस उम्र में एक ऐसी फ़िक्र रखे कि जो देने वाली फ़िक्र हो, मांगने वाली ना हो, जो तकसीम करने वाला, जो माशरे में इस्लाह करना चाहता हो, जो ये चाहता हो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि उसका देने वाला हाथ है, मांगने वाला हाथ नहीं है। बहुत और सिर्फ रुपया पैसा नहीं मांगा जाता या रुपया पैसा नहीं दिया जाता, अच्छी सोच, अच्छी फ़िक्र, उम्मीद, हौसला भी दिया जाता है। जब फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुस्कुराहट भी सदका है, तो सदका सिर्फ रुपया पैसे का नाम नहीं है, एक अच्छी मुस्कुराहट जो किसी को खुशियां दे दे वो भी सदका है। तो अल्लाह ने इस बच्चे पर करम किया है माशाल्लाह। और ये एक इस लिहाज से जब अल्लाह ताला किसी शख्स से कौम की तकदीरें बदलने का काम लेता है तो पहले उसको एक अच्छी सोच देता है, एक अच्छी फ़िक्र देता है, उसको देने वाली सोच देता है। अल्लामा इकबाल के पास एक नौजवान आए तो अल्लामा इकबाल ने उनको नसीहत ये की कि बेटा सिर्फ इल्म हासिल ना करो, इल्म पैदा भी करो। दूसरों की किताबें ना पढ़ो सिर्फ, बल्कि खुद लिखने वाले बनो। और इस बच्चे ने यही इस उम्र में अल्लाह ताला ने इसको तौफीक दी कि इसने खूबसूरत किताब लिख डाली और लिख रहा है। तो ये इल्म पैदा करने वाला भी होगा इंशाअल्लाह, इल्म तकसीम करने वाला भी होगा। अच्छा नहीं तो एक किताब लिखी थी वे त्रै बे किताबां भी लिखी है जेड़े इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पब्लिश थी वैसे कुछ उनके बारे च साको दसो। उनके बारे में एक जो है वो मैंने कुछ अकवाले ज़रीन टाइप जैसे होते हैं, वासिफ अली वासिफ साहब की किरण सूरज मैंने पढ़ी तो मुझे एक महसूस हुआ कि जैसे समुंदर को कूजे में बंद करना है आपने, यानी इस किताब में तो आपने वज़ाहत के साथ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, ये अंदाज़ जो था मेरा इशफाक अहमद साहब का ज़ाविया जैसे था, ये मैंने उस अंदाज़ में लिखा। बल्कि जब मैं अताउल्लाह कासमी साहब के पास मैंने जब एक किताब भेजी और इस तरह हमारे दीगर जो राइटर थे तो उन्होंने मुझे लिटिल इशफाक जो है तो उन्होंने कहा बल्कि कई जगह से तो मेरा एक ख़ुद भी शौक़ था उन जैसा, मैं बड़ी दुआएं करता था कि जब वो दुआ करते थे ना कि अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ दे। तो मेरा भी जब मैं 9th का स्टूडेंट था तो मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखा है, 10 साल या इतना अर्सा। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल सल्लल्लाहु आपसे इतना सीखा है तो कोई सनद तो दे दें कि हम दिखाएं कि आपसे इतना सीखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक सिग्नेचर करके कि सनद जो है वो देते हैं। तो उस वक़्त तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था और मेरी भी यकीन करें यही सोच होती थी कि बस अच्छी जॉब करनी है, एक पढ़ना है, जॉब करनी है और घर बसाना है और बच्चे पैदा करना है, जो हमारी सोच के बाद से आपकी पूरी सोच वो एक सोच बदल गई, पर्सनल बन गई। और उस वक़्त जैसे एक लिबादा उड़ता है ना इंसान के ऊपर से और मेरी अपनी जो ज़ात होती है, जैसे अब देखें हमारी सूफिया शायरी है, अगर आप उस पर देखें तो मैंने इसमें लिखा है कि सूफिया शायरी जो है अगर आप गौर करें तो हर एक के बस में नहीं है। ये वही कह सकता है जिसने अपनी ज़ात को पहचाना है। जब अल्लाह ताला तभी कहता है ना कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने मुझे पा लिया, और जिसने मुझे पा लिया उसने गोया सब कुछ पा लिया। और अपने आप की पहचान कैसे है? जब मैं देखता हूँ कि यार मेरा मुआशरे के अंदर रोल क्या है, जो आज हमारा, मैं 14 अगस्त के हवाले से भी ये बात करूँगा कि आज हम लोग ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, और हम लोग जो है अपनी जो स्किल्स होती हैं उसको भी रोक लेते हैं कि मैं तो कुछ ही नहीं कर सकता, मैं घर में मसाइल इतने हैं, मुआशी मसाइल इतने हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वेल विश करना शुरू कर दें। फिर एक चीज़ थी जो मैंने ऑब्जर्व की जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था, तो मैं देखता था कि बच्चे अक्सर मदरसे के जो होते थे वो संदूकचियाँ उठाए मस्जिद के लिए चंदा के लिए खड़े होते हैं, तो हर एक बंदा साहिब हैसियत कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये और कोई बाद का 100,000 रुपये भी डाल देता है। तो मैंने कहा कि इस मुल्क को हमारे लिए एक ऐसी मोहब्बत की, अमन की, संदूकची की ज़रूरत है कि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आज अपने कौम से यही कहता हूँ कि मैं आज आपके सामने एक संदूकची लेके आया हूँ और हमारे मुल्क में अब आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना हुक्मरानों की। मैं कहता हूँ आप अपनी मोहब्बत जो हमने डिवाइड किया ना कि इतनी % वालदा के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, तो अल्लाह ताला ये जो मेरी मोहब्बत है ना आज से 3% 4% अपनी हैसियत से ये मेरे मुल्क के नाम है। और ये जब हम मोहब्बत हर कोई डिवाइड करना शुरू कर देंगे कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर मैं तालिब इल्म हूँ